Okay. So material is alphanumeric. Okay. Next, material description. The material description represents the material details. Okay. Next, basic unit of measurement. What is the basic unit of measurement? It represents how we can measure the material. That is each kilograms, length, or kilo. ఇంకేమున్నాయి ఇంకా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. ఓకే, బ్యాగ్స్, బాక్స్, ఇవి మెన్షన్ చేసుకో. The unit of measurement represents how we can measure this material. Example, kgs, package, box, each, liters, etc. Next, material group. ఏం చెప్పాను, ఎప్పుడైనా గ్రూపింగ్ వచ్చిందంటే ఏదో చెప్పాను. గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ద సెవరల్ మెటీరియల్స్ ఇంటూ వన్ రాసుకుని మెటీరియల్ గ్రూప్. గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ద సెవరల్ మెటీరియల్స్ ఇంటూ వన్, సో విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ అట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏమి? సేమ్ లక్షణం. ఓకే. The purpose of this field is reporting and discard. The purpose of this field is reporting and discard. Okay. Next, old material number. Old material number. This field will be used. This field will be used. This field will be used if non-SAP or legacy and what non-SAP. Okay, legacy material number is different from SAP material number. Okay, so we use this field for reference purpose. We use this field for reference purpose. Next, division రాసుకోండి. So when we maintain division, whenever the division is maintained in the metal master, it will be determined into the sales order line item. Sales order line item. If field undi kada, this is very most important. Okay. Inkokati, when you maintain the division for any particular material, that material belongs to only the division. If you keep this as a blank, then it is not assigned to particular division. Okay. Next, lab office. We use lab office. First part, the lab office is nothing but laboratory. The lab office is nothing but laboratory. The purpose of this field is the person who is responsible for this particular this particular material. Okay. So ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ తయారైన తర్వాత the lab office is nothing but laboratory. Okay, they will do the quality inspection. They will check the quality of the product. Okay, ఒక ప్రోడక్ట్ తయారైన తర్వాత ఈ ల్యాబ్ ఆఫీస్ లో దానికి క్వాలిటీ టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి పంపిస్తారు బయటికి.
Okay. ఆ మెటీరియల్ ఏమైనా తేడా కొట్టింది అనుకోండి, they will check from which lab office they got the certificate. Okay. Purpose of that. Okay. Next one, product allocation. Product allocation. ఏం చెప్పాను, what is the product allocation అంటే? అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి అయ్యేటప్పుడు ఆ ప్లాంట్ కైనా దానికైనా అసైన్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటాం. No, product allocation. పేర్లోనే allocating the product to the customer. ఓకే, మనం ప్రోడక్ట్ అలొకేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే when we have a more demand and less supply, ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని ప్రోడక్ట్ అలొకేషన్ యూజ్ చేస్తాం. టేక్ ఎ నోట్స్. ప్రోడక్ట్ అలొకేషన్, product allocation. It is a process of reserving the stock to the customer or customer group and distribution. మనకి సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ లొకేషన్ అండి. ఒకవేళ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా అయినప్పుడు మాత్రం ఈ టాపిక్ చెప్తాను, లేదంటే దీన్ని ఎక్కేస్తాను. ఓకే, అంత అవసరం లేదు. ఎవరు యూజ్ చేయరు, ఎవరో చాలా రేర్ గా యూజ్ చేస్తారు ప్రోడక్ట్ లొకేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ హైరార్కీ. The product hierarchy is nothing but hierarchy of the product. Okay, for example, ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాము, ఉషా అనేది ఒక కంపెనీ. ఓకే, ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఉషా ప్రోడక్ట్స్. దీంట్లో చాలా హైరార్కీస్ ఉంటాయి. ఏమున్నాయి? ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్, నెక్స్ట్ కిచెన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ లో వస్తాయి మళ్ళా ఫ్యాన్స్, ఏసీస్, ఎయిర్ కూలర్స్. ఓకే, ఇంకా కుక్కర్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, అదే కదా కిచెన్లో వస్తే గ్రైండర్, మిక్సీస్, ఇంకా ఎక్సెట్రా. దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోడక్ట్ హైరార్కీ. ఓకే, దీని గురించి మళ్ళీ చూసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ స్టేటస్. నేను మీకు చెప్పాను ఇది ఎక్స్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ స్టేటస్ చెప్పాను కదా. ఓకే, ఎక్స్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ స్టేటస్. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ స్టేటస్ ఇది డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్. ఓకే, మాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. సో ఇన్ మెటల్ మాస్టర్ హౌ మెనీ బ్లాక్స్ వీ హ్యావ్ అన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్ హియర్, ఓకే, అబ్సల్యూట్ అంటే ఇక పనికి రాదు, లాస్ట్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్ హియర్, ద మెటీరియల్ విల్ బి బ్లాక్ సెంట్రల్లీ. సెంట్రల్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది అన్నిటికీ. ఓకే, ఇది ఒక బ్లాక్. ఏంది? ఎక్స్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ స్టేటస్. టేక్ ఎ నోట్స్. ఎక్స్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ స్టేటస్. This field will be used to block the material. This field will be used to block the material across all the plant. Across all the plants. Bracket lo raskundu centrally. Okay. ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో మన చాలా కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై న్యూ, వాట్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ F1 customization without specifying project.
ఇక్కడ డిఫైన్ మెటీరియల్ స్టేటసెస్. ఇక్కడ ఓకే, దీనికి పాత్ ఎక్కడ ఉంది? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద పాత్, జస్ట్ డ్రాగ్ అప్ SPRO MG activity logistic general material master setting for key field. Here we have define material status. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం కొత్తగా ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి 01 కి డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ఏమేమైనా చూడండి. ఇది ఒక దీంట్లో పర్చేజ్ ఎక్విజిషన్ ఏముంది? బి ఉంది. బి అంటే ఏంది? ఎర్రర్ మెసేజ్. ఓకే, అంటే పర్చేజ్ దీంట్లో మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలని. ఓకే, ఈవెన్ బాంబ్ కాన్సెప్ట్ సపరేట్ ఉంది, నేను చెప్తాను. ఇవన్నీ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల బ్లాక్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇదంతా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఖచ్చితంగా వస్తాయా మనోజ్ గారు ఇవి? టికెట్స్ వస్తాయి మన దగ్గర. ఇప్పుడు యూజర్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మెటీరియల్ ఈస్ బ్లాక్ అని ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎమ్మడో టికెట్ రైజ్ చేస్తాడు. మన ఇన్వెస్టిగేషన్ తెలిసింది ఏముంది? మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఇది బ్లాక్ చేశారు. దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద బిజినెస్ ఆర్ ద యూజర్ సేయింగ్ దట్ మెటీరియల్ ఈస్ సెంట్రల్లీ బ్లాక్డ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ, ప్లీజ్ అన్బ్లాక్ ఇట్, అదర్వైజ్ డోంట్ యూజ్ దిస్ మెటీరియల్ అని మనం చెప్తాం. ఇది MM చేస్తారు లేకపోతే SD వాళ్ళు చేయాలన్నా ఇది? మనం సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసాం, మనకి ఎర్రర్ వస్తే మనం అదే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. MMOకి మన యూజర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం, బిజినెస్కి. ఓకే, ఓకేనా? సో ఈ విధంగా బ్లాక్స్ ఉంటాయి. నేను చూపిస్తాను ఒక మెటీరియల్ మనం పర్ఫెక్ట్గా క్రియేట్ చేసినప్పుడు, దెన్ ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం కొత్తగానే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రాసుకున్నారా? నెక్స్ట్, సో ప్రోడక్ట్ హైరార్కీస్ ఏమది ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్లాక్ పెట్టినప్పుడు వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ అడుగుతుంది, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు దాకా. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి బ్లాక్ యాక్టివేషన్ అయింది అని. ఓకే, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, జనరల్ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్. ఈ ఫీల్డ్ ఎవరికి సంబంధించిందని చెప్పాను? బేసిక్ డేటా 1, బేసిక్ డేటా 2 చెప్పాలా? MM. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. సో ఈ జనరల్ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ ఏం చేస్తుందంటే, సో MM కు కూడా డెలివరీ ఉంది. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఇట్ ఈస్? అవుట్ బౌండ్, ఇన్బౌండ్? ఇన్బౌండ్ డెలివరీ. అవుట్ బౌండ్ మనం చేసేది. ఓకే, ఇన్బౌండ్ అంటే వెంటనే వి సప్లై ద గూడ్స్ టు కంపెనీ ఆర్ ప్లాంట్. ఓకే, ఇన్బౌండ్ డెలివరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిటర్మైన్ ద ఐటమ్ కేటగిరీ బేస్డ్ ఆన్ జనరల్ ఐటమ్ కేటగిరీ. ఓకే, ఐటమ్ కేటగిరీ డిటర్మినేషన్ చెప్పాం కాబట్టి మీకేం అర్థమైండదు, మెల్లగా మీకు అర్థమవుతుంది. నోట్స్ రాసుకోండి. జనరల్ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్. General item category group. This field is one of the parameters. This field is one of the parameter to determine the item category in inbound delivery. In inbound delivery. ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. మన OTC సైకిల్ తెలుసు మీకు ఏంటి? సహనా, మన OTC సైకిల్ ఒకసారి చెప్తారా? అమ్మా ఉంది కదా సహనా? చెప్పు మన OTC సైకిల్ చెప్పాలా? అవర్ సైకిల్ బిగిన్స్ విత్ ఎంక్వైరీ, దాని తర్వాత కొటేషన్, దాని తర్వాత ఆర్డర్, డెలివరీ, PGI, బిల్లింగ్. మన OTC సైకిల్ బాగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, అదేవిధంగా MM సైడ్ ఏముంటారంటే పర్చేజ్ ఎక్విజిషన్, పర్చేజ్ ఆర్డర్, దాని తర్వాత IBD, ఇన్బౌండ్ డెలివరీ, దాని తర్వాత PGR అంట, పోస్ట్ గూడ్స్ రిసిప్ట్. అర్థమైందా? దీన్ని వీళ్ళు IBDని మనము మైరో కూడా అంటారు. ఇక్కడ మనం బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, వీళ్ళు మైరో అంటారు, వెండర్ ఇన్వాయిస్. దిస్ ఈజ్ P2P సైకిల్. ఇది మన OTC సైకిల్. క్లియర్? బాగా చదవాలి సార్.
ఇది రాసుకోండి, ఇది P2P cycle అని పెట్టి ఇది రాసుకోండి. Here is nothing but purchase acquisition. P was nothing but purchase order. IBD is nothing but delivery, and Myro is nothing but vendor invoice. చాలా important, చాలా important. Okay, next రాసుకోండి. ఇది dimension gross weight, net weight, how we can measure the material. Gross weight is nothing but total weight of the product. Net weight is nothing but actual weight of the product. ఇది రాసుకోండి, gross weight and net weight. Gross weight, it is the weight of the product including package. Gross weight, it is the weight of the product including package. Net weight, it is the weight of the product excluding package. Next, the dimension, then volume. Okay, next EAN number. EAN is nothing but European article number. UPC is nothing but universal product code. Write it, EAN and UPC. EAN is nothing but European article number. EAN nothing but European article number, and UPC represent universal product code. Definition. It is a standard. It is a standard and unique. So it is a standard unit that uniquely identification of the product. Okay. For example, ఇండియాలో సార్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఏ నంబర్లో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఒక బార్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో స్కాన్ చేస్తే ఏముంటుంది, మొత్తం ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ కనబడుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ నంబర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాస్ యూపీసీ కోడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిక్ షాంపూ, దానికి ఒక వెనక బార్ కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని ఇండియాలో స్కాన్ చేసే ఉంటుంది, చిక్ షాంపూ అనే ఉంటుంది. సేమ్ బార్ కోడ్, సేమ్ మెటీరియల్ మనకి యూఎస్లో కూడా ఉందనుకోండి, అక్కడ కూడా స్కాన్ చేసి ఏమొస్తుంది, చిక్ అనే వస్తుంది, వేరే పేరేం రాదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూనివర్సల్ ప్రోడక్ట్ కోడ్. ఓకే, any doubts on this? లేదు మనం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాకేజింగ్. ఇది మనకి ప్యాకేజింగ్ లో యూజ్ అవుతుంది, ఇది సపరేట్ గా చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ బేసిక్ డేటా 2. బేసిక్ డేటా 2 లో మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏముంది, ఇది ఎన్విరాన్మెంట్. వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్. వాట్ ఆర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్? గ్యాస్ కానీ, పెట్రోల్ కానీ, క్రూడ్ ఆయిల్స్ ఏమైనా కానీ, ఇవన్నీ దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్స్. ఓకే, when you select this field, okay, system will consider as this is the environment control material. Okay, that's separate because this is something either ఉంటుంది. Okay, so no need to discuss anything here. Classification is nothing but leave it. Next, sales org 1. Sales org data 1 లో ఏముంది, is a basic unit of data. ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకో. Okay, next division. If you maintain division here, this particular material belongs to this particular division. Okay, ఇక్కడ చూడండి, this is important. The basic unit of measurement each అన్నప్పుడు సేల్ చేసేటప్పుడు, so when you are selling the product, if you maintain each పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. When you are selling this particular product and how you are selling, if you are selling with box, ఇక్కడ నేను బాక్స్ అని చూస్తున్నా, కాటన్ బాక్స్. కాటన్ బాక్స్ అంటే ఐడియా ఉంది కదమ్మా, అది ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఆ బ్రౌన్ కలర్ బాక్స్ లో వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాటన్ బాక్స్. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో వెన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ హియర్, జస్ట్ హిట్టింగ్ ఆన్ ఎంటర్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ కన్వర్షన్. అంటే ఒక బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ ఈచ్, అంటే ఈ మెటీరియల్ నేను ఈచ్ పెట్టాను కాబట్టి, సరే నువ్వు బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు, బాక్స్ ఎన్ని ఈచ్ ఉన్నాయో చెప్పమని అంటారు. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ as a 10,
Okay, then system will consider the cutter box లో 10 materials ఉంటాయి. Clear? అర్థమవుతుందా? ఎస్ మనోజ్. Take a notes. Sales unit. Sales unit. It is a unit. It is a unit in which we sell the goods to our customer. If next one, if basic unit of measurement is different than, if the basic unit of measurement is different than sales unit, then system will ask for conversion, అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బాక్స్ పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు గో టు అడిషనల్ డేటా taxes. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఐ గో టు అడిషనల్ డేటా యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, ఇక్కడ చూడండి బాక్స్ అని పడింది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ మెయింటైన్ వన్ కంటైనర్ సెలెక్టర్, కంటైనర్ అంటే ఏం తెలుసు కదమ్మా? చెప్పాలా? పెద్ద ఐరన్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, లారీలో పెద్ద పెద్ద పోతాయి కదా, సిఏఎన్. container, carton boxes. ఎక్కడ పోయింది కంటైనర్? అక్కడే ఉండాలా? ఏదైనా తప్పుగా చేసి ఉండొచ్చు, డిస్క్రిప్షన్ ఏమైనా. సరే, దీన్ని ఏదో సెలెక్ట్ చేసి